بسم الله الرحمن الرحيم. هلو لي فانوفيل، هلو جين. اليوم سنتحدث عن بعض القنوات، بعض القنوات يوتيوب التي مفيدة بالنسبة لطلبة السنة الأولى طب. أولا أنصحكم بقناة محمد أمين أكاديمي، بما أنني أنا من عملت عليها. إذن هي قناة محمد أمين أكاديمي، خاصة أنصحكم بالدروس التي قدمتها في مادة الأمبريولوجي بالنسبة لسنة أولى طب. قمت ببريمي سومان، تدخل في محمد أمين أكاديمي بلاي ليست، فتجد خاصة الأمبريولوجي بالنسبة لطلبة السنة الأولى، بما أنها مخصصة لطلبة السنة الأولى، إلى مباشرة إلى فورماسيون او سي جي، الى الامبريولوجي. دروس امبريولوجي، قدمت سبع دروس في الامبريولوجي، خاصة بريمي سومان، دوزيام سومان، تروازيام سومان دو ديفلوبمون امبريونير. إذن كما قلت بالنسبة للأمبريولوجي هيومان، قمت بهذه الفيديوهات المخصصة للأمبريولوجي هيومان، première semaine, deuxième semaine, fécondation aussi, je pense, j'ai fait. Donc ça c'est pour l'embryologie. Pour la biochimie, بيوشيمي أنا قد قمت ببعض الدروس في البيوشيمي أيضا، خاصة لي جلوسيد، بيوشيمي لي جلوسيد. إذا أو فيما يخص قنوات أخرى في البيوشيمي، يمكنكم قناة بيولوجي، يصحون بها بيولوجي هكذا، بيولوجي بيوشيمي. هذه البيولوجي بيوشيمي تجدون بعد خاصة الجليكوليز. هذه هي بيو اسباس لوجيك بيولوجيك، هذه في البيولوجي. اما فيما يخص ايضا لا ادري ان كان يوجد او لا، هيستولوجي، هيستولوجي هيستولوجي موك، كانت فاكولتي دو ميديسين ماروك، هذه هي ميديسين فارماسي مراكش. فيها بعض الدروس في الهيستولوجي التي كنت مراكش، قصدي عياض، فيها ايضا بعض الدروس التي كنت قد شاهدتها. هي الآن في 10,000 مشترك لقد تجاوزتها. إذن لا علينا، المهم هي الآن تقوم مثلا هنا سيانوز تيسيو ميسكولير بارتي 2 كاردياك. دونك هي قناة جميلة جدا، رسمية لفاكولتي ميديسين مراكش، راديولوجي ديجستيف، لا أدري ماذا الذي يفعلونه. إذن هذه قناة أجدها رائعة. إذن الأناتومي، بعض دروس أناتومي. إذن خاصة تجدون سيميولوجي ورال، سنتس ورال. مهم قناة جميلة أنصح بها، هذه فاكولتي ميديسين مراكش. شيء آخر في فاكولتي ميديسين مراكش، على ما أعتقد كنت تفرجت فيها بعض الفيديوهات في الأنزيمولوجي، لا أدري إذا ما كانت موجودة أم لا. لا أدري أين هي، ربما ثم بحثها. انزيمولوجي، بعد الدروس في الانزيمولوجي هي انزيمولوجي سينيتيك. هذا أيضا رشيد بن داود. إذن فتح قناة خاصة به، رشيد بن داود. إذن أنصح بهذه القناة. إذن أيضا اليونيفرسيتي ميديسين كادي عياض، ستادير تاع المغرب، بروفيسور رشيد بن داود الذي قام بدروس مهمة جدا. إذن أنصح بمشاهدة قناته. إذن بلاي ليست تجدون فيها الانزيمولوجي، بعد تيرموديناميك، سورس إديكاسيون. إذن هذه قناة مفيدة، خاصة خاصة في مادة بيوشيمي، إذا ما كنت تحتاج إلى الانزيمولوجي. بالنسبة للبروبابيليتي، c'est qui dit probabilité, professeur ou bien docteur Saïd Chimak.
Donc Saïd Chemack, c'est parmi les meilleurs dans le domaine de la probabilité. Donc je vous le conseille par ces cours de probabilité. Donc c'est Chemack, variable aléatoire, loi normale. Donc vous trouvez tout ça dans sa chaîne. Donc elle est depuis 10 ans, hein, il fait des cours depuis 10 ans. Donc c'est de l'expérience dans le domaine de la probabilité. Et elle m'a aidé énormément en matière de biostat. Je le remercie. Donc c'est Chemack. Pour les autres, pour la chimie par exemple, la chimie, vous pouvez donc parmi on peut dire les meilleures chaînes que je vous conseille, c'est chimie Khan Academy, on peut dire. Donc vous trouvez dans le Khan Academy aussi des cours concernant la chimie. Donc les cours de la chimie, vous trouvez pas mal de cours, c'est chimie. Vous pouvez donc trouver Khan Academy, par exemple, Academy thermodynamique, on peut dire, thermodynamique. Donc c'est pour les premières années. Donc thermodynamique, vous trouvez 30 vidéos thermodynamique, l'équation des gaz parfaits, pression. Donc vous trouvez tout ça. Autre chose, vous pouvez donc maintenant il y a aussi moi j'ai pas trop regardé, mais Yannick Sier. Donc vous trouvez Yannick Sier, vous trouvez ça, Yannick Sier pour la chimie. Donc la chimie, vous trouvez donc ça, c'est pour chimie. Pour autre chose, chimie, on a parlé. Pour la génétique, génétique, il y a des cours, je pense, je sais pas si sont encore là ou bien sont pas. Génétique, donc autosomique, dans l'autosomique dominant, ici, donc ce sont des cours UMED hérédité. Cet site UMED, c'est aussi un site magnifique, donc vous pouvez consulter UMED, mais je ne pas chercher cette UMED. UMED, ça, ce sont les cours de l'université Paris-Descartes, je pense, qu'ils ont comment dirais-je, je pense, qui sont remontés ici. UMED, n'est pas UMED, je cherche. Il y a des cours sur la génétique, mais la génétique maintenant elle est en deuxième année, donc on s'en fout. Mais il y a donc écrit autosomique, dominant et récessif. Voilà, ça c'est Annette Nadia donc qui fait des cours concernant ça. Je trouve que ça c'est, je pense, ça pour le qui parle donc en arabe. Donc playlist, je sais pas s'il y a des playlists ou pas, mais ça c'est pour Bac Tunisie, je pense, mais elle va aider dans la génétique, si je trouve علوم الحياة فلسفة السنة الثالثة. Peut trouver ici dans CFT Bac reproduction chez l'homme, reproduction chez la femme, la méiose, la transcription. Ici dans la transmission, ça c'est. Donc vous trouvez ça, c'est pour la génétique et transmission des caractères. Moi, elle m'a aidé beaucoup. La génétique, ce sont des cours de la faculté, sont tunisiens, donc génétique, exercice.
Vous trouvez donc des cours qui sont très intéressants sur ça. Donc c'est en résumé la chimie. Donc vous pouvez trouver un XCR. Il y a un autre, je sais pas si je trouvais chimie, chimie, je pense dans le bon prof, chimie bon prof. Donc ici ça les bons profs. Donc les bons profs. Il est où? Thermodynamique. Il fait la thermodynamique. Par exemple, bon prof. Si. Je pense que c'est ça. Cours de thermodynamique. Bonjour tout le monde. Ça, c'est parmi les meilleurs. Donc, cours de physique. Donc, vous trouvez. Elle a nommé la chaîne, renommé la chaîne, je pense. Ou bien c'est une chaîne, nouvelle chaîne. Donc, cours de physique, je conseille fortement de ça, de ce prof, hein, qui fait donc la thermodynamique. Il fait pas mal de trucs, mais c'est parmi donc qui fait bien son travail. Donc, prof ici, prof physique ou chimie. Donc, surtout pour cours thermodynamique et thermodynamique exercice. Donc, vous pouvez regarder ça. Vous êtes des difficultés en matière de chimie ou bien de biophysique. Donc, ça, rappelez de ça, cours de physique, c'est une nouvelle chaîne. On a trouvé finalement, finally, on peut dire. Donc, ça, c'est grosso modo pour les chaînes que vous aimez, donc surtout première année, pour la chimie qui est tout le temps, la biophysique, la biostat qui généralement on parle rarement. Donc et pour le reste, l'anatomie, vous pouvez trouver donc l'anatomie, j'ai fait maintenant l'anatomie. Vous trouvez pas mal des cours l'anatomie, mais je vous conseille regarder mes cours que j'ai fait en anatomie, anatomie membre inférieur. Donc vous trouvez mes cours, bien sûr, vous trouvez lorsque vous cherchez ici l'ostéologie des membres inférieurs. Donc, vous trouvez ça et que ça me fait énormément plaisir de parler, de reparler sur l'anatomie et vous regardez, abonnez sur ma chaîne, bien sûr, pour avoir plus de vidéos. Et enfin, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des succès, any question, n'hésitez pas de poser. À la prochaine, salam.